سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ ایرانی سرزمین پر پاکستانیوں کو قتل کرنے والے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور اس بہیمانہ اقدام کی وجوہات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کی سرزمین پر پاکستانیوں کے قتل پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا ناسور خطے پہ موجود تمام ممالک کے لیے تباہ کن ہے۔ خطے کے ممالک کو دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو میتوں کی واپسی کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے صوبے سیستان میں 8 پاکستانی شہریوں کے قتل کی مذمت اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل پر اظہار افسوس کیا اور سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ ایران نے اپنے صوبے سیستان بلوچستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملہ مجرمانہ اقدام ہے، اسلامی تعلیمات، قانون اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ ایران ملزمان کی شناخت اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ پاکستان نے کہا تھا کہ واقعے پر ایران سے رابطے میں ہیں، مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کو سزا دی جائے۔ پاکستان کو ایرانی حکام سے مکمل تعاون کی امید ہے۔ 8 پاکستانی شہریوں کو گزشتہ روز سیستان بلوچستان کے علاقے مہرستان میں افغان بارڈر کے قریب نشانہ بنایا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، افغانستان دہشت گردوں کو لگام ڈالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان افغان عبوری حکومت کو کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کرے، لیکن کلعدم دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں اور کئی پاکستانیوں کو شہید کر چکی ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور میاں صاحب بھی آپ کے ساتھ بالکل اس حکومت میں آپ کو گائیڈنس بھی دے رہے ہیں، تو میاں صاحب انہیں کی لیڈرشپ میں ہم قوم کی خدمت کے اوپر یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغانستان ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، اور افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے اور ہمیں ہمسائے کے طور پر ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اچھے ہمسائے کی طرح رہیں یا خدا نخواستہ ہم آپس میں تنازعات پیدا کریں۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فریال تارپور نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور سندھ کے عوام نہریں نہیں بننے دیں گے، آخری حد تک جائیں گے۔ ٹنڈو جام میں جلسے سے خطاب کے دوران سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ کینالز کا مسئلہ سندھ کے عوام کے لیے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ٹنڈو جام میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ 18 اپریل کو حیدرآباد میں جلسہ ہوگا جس سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے اور پاکستان کو بتائیں گے کہ کینال کیوں نہیں بننے چاہیے۔ 18 اپریل کو ہم سب ساتھ ہوں گے اور ایک آواز میں پورے پاکستان کو بتائیں گے کہ یہ جو کینال کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ کسی زرعی زمین کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ میں بسنے والے 7 کروڑ عوام کے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے۔ آپ ہم سے یہ پینے کا پانی چھین لو گے تو کیا ہم 7 کروڑ عوام کو پیاسا ماریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ 7 کروڑ عوام پیاسی مر جائے؟ اور اگر اس طرح کا کوئی منصوبہ آپ بنا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش بیٹھے گی؟ جلسے سے خطاب میں فریال تالپور نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کراچی کے پاس پینے کا پانی نہ ہو، اس لیے کینال نہیں چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کراچی میں لوگوں کو پانی نہیں ملے پینے کا، اور ہمارے فارمرز کو، ہمارے کاشتکاروں کو اپنی زمین کھیڑنے کے لیے پانی نہ ہو۔ یہ نہیں ہوگا، نامنظور، یہ کینالز نامنظور۔ ہم آخری دم تک لڑیں گے اور یہ کینالز بننے نہیں دیں گے۔ ایک ڈیزرٹ کو، ایک چولستان کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک گارڈن کو اجارنا چاہ رہے ہیں، یہ کہاں کی سوچ ہے؟ جلسے سے پیپلز پارٹی رہنما نثار کھوڑو، جام خان شورو اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔
کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملین مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت اور مسلم حکمرانوں اور اقوام متحدہ سے فوری عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے 27 اپریل کو لاہور میں فلسطینی مارچ کا بھی اعلان کیا۔ 60,000 نہتے مظلوموں کا قتل عام، انسانی حقوق کی پامالی اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ظالم اسرائیل کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے شاہراہ قائدین پر ملین مارچ کیا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو پاکستان سے خطرہ ہے، مسلم ممالک کے حکمران غلامی سے باہر نکلیں۔ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، مسئلہ صرف مسجد اقصی کا نہیں ہے، ہمیں اسرائیلی عزائم کو سمجھنا چاہیے، وہ حرمین تک آنا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہ اجتماعات جہاں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہو رہے ہیں، ہمارے یہ اجتماعات حرمین اور شریفین کے تحفظ کے لیے بھی ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے انسانی حقوق کی تنظیموں کے دوہرے معیار پر بھی سوال اٹھایا۔ امریکہ ہے اور یورپ جب بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی اور 60,000 انسانوں کو لقمہ اجل بنا کر بھی ابھی امریکیوں کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکی، میں پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ سے کہ ان کی نظر میں مسلمان کا خون اتنا سستا کیوں ہے؟ آج اگر کوئی جماعت یا کوئی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے، ان سے بہتر تعلقات کا سوچ رہی ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اساس کے ساتھ غداری ہے۔ کانفرنس سے رہنما JUI علامہ راشد سمرو، اسلم غوری، قاری عثمان اور سمیع سواتی سمیت دیگر نے جہاں اپنے خطاب میں اسرائیلی ظلم و ستم پر کھل کر بات کی، تو وہیں 6 کنال منصوبہ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرامین عدنان حیدر کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ دوسری جانب کراچی میں غزہ ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ کہا مسلم حکمران فلسطین کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے شارع فیصل پر غزہ یکجہتی مارچ میں شہر بھر سے مرد، خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شرکاء کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور حماس کے شہید رہنماؤں کی تصاویر تھیں۔ مارچ سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کے لیے پاکستان قائدانہ کردار ادا کرے، پاکستان کی حکومت لیڈنگ رول ادا کرے، پاکستان کے سپہ سالار آگے بڑھ کر دنیا کی تمام افواج کو انوائٹ کریں۔ وزیر اعظم صرف OIC کا نہیں، دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ کی طرح کے ممالک، آئرلینڈ کی طرح کے ممالک جو صہیونی سامراج کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو انوائٹ کیجئے، ان سب کی ایک کانفرنس کیجئے اور وہاں سے ایک اعلامیہ جاری کیجئے کہ اب بہت ہو چکا ہے، ہم پیش قدمی کریں گے۔ جس دن یہ جرت پیدا کر لی، جس دن آپ نے اعلان کیا، اسی دن سے جنگ رکنا شروع ہو جائے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے مفتیان پاکستان کی جانب سے اسلامی ممالک کی حکومتوں کے لیے فلسطین میں جہاد کے فتوے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس پر بعض سیاسی جماعتوں کا رد عمل افسوسناک ہے۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کہاں ہیں؟ یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ ملتان میں ایک عظیم الشان غزہ مارچ ہوگا، اور 20 اپریل کو اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا مارچ ہوگا۔ 22 اپریل کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ ملین مارچ سے امیر جماعت کراچی منم ظفر، حماس کے نمائندے ڈاکٹر ظہیر ناجی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین شاہد اسماعیل کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے کھارادر نیو چالی کے قریب گزشتہ رات تیز رفتار ٹریلر کی ٹکر سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریلر تحویل میں لے لیا۔
रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 260 से जायद हो गई। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की जानें ज़ाया होने का सिलसिला ना थम सका। खारादर में न्यू चाली के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल नौजवानों को रौंद डाला। हादसे में दोनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। जहां बहक नौजवानों की शनाख्त 16 साल के नूर और 20 साल के जैद के नाम से हुई। जहां बहक नौजवान आपस में दोस्त और लियारी के रिहायशी थे। हादसे के जिम्मेदार ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा जहां बहक नौजवानों के रिश्तेदार की मदयत में दर्ज कर लिया गया। दोनों नौजवानों की नमाज जनाजा खारादर की मुकामी मस्जिद में अदा की गई, जिसमें अहले इलाका और रिश्तेदारों ने शिरकत की। दोनों को मेवशा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना ने हुकाम से मुतालबा किया है कि सख्त पॉलिसी बनाकर हादसात की रोकथाम को मुमकिन बनाया जाए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 260 से जायद हो गई। कराची में शारा फैसल पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोकने पर फरार होने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। डंपर ड्राइवर के फरार की वीडियो 2 रोज़ कबल वायरल हुई थी, जिसे कार में सवार ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रोकने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। उसकी तेज़ रफ्तारी के बायस दीगर गाड़ियों में सवार शहरियों की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ गई थी। ड्राइवर ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इब्तदाई बयान में बताया कि कुछ मोटरसाइकिल सवार उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो घबरा गया था। उसके डंपर को आग ना लगा दी जाए। डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी देने से पहले कराची ट्रैफिक पुलिस ने डंपर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया, जिसके दौरान 27 डंपर जब्त कर लिए गए और एक डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 142 डंपर्स के ड्राइवर्स पर चालान और भारी जुर्माने भी किए गए। शारा फैसल पर ट्रैफिक पुलिस से भागने वाले डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और दीगर से राबता किया था। पहले तो उन्होंने वक्त मांगा, बाद में वो अपने वादे से पीछे हट गए और डंपर ड्राइवर को पेश ना कर सके। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने डंपर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया। ट्रैफिक पुलिस ने डंपर ड्राइवर की हवालगी तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत सेनेट का इजलास मंगल 15 अप्रैल को तलब कर लिया है। इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेसी वफ्द की अहम मुलाकात, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर खास तौर पर इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की क़यादत जैक बर्गमैन कर रहे थे, जबकि थॉमस स्वाजी और जॉनथन जैक्सन भी उनके हमरा थे। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने पाक अमरीका ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी वफ़द ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन पेश करते हुए पाक फ़ौज के कलीदी किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने का ख़्वाहां है। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन से मुताल्लिक़ मफ़ाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए, जो कि 2 तरफ़ा ताउन के एक नए बाब का आगाज़ है। लाहौर में गरीब, मेहनत कशों और मुसाफिरों के लिए कायम 13 में से 6 पनाहगाहें मुकम्मल बंद कर दी गईं। तफसीलात हिरा बतूल की रिपोर्ट। लाहौर में बंद की जाने वाली 6 पनाहगाहें रोजाना दर्जनों अफराद को रात बसर करने के लिए छत फराहम करती थीं। हुकूमत ने किराए ली गई इन पनाहगाहों को तज़ीन और आराइश के लिए पहले आर्जी तौर पर और फिर मुकम्मल बंद कर दिया है। एक पनाहगाह को मेहमान खाने का दर्जा भी दे दिया है। मुतासरा अफराद का कहना है कि वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हुकूमत ये सहूलत बहाल करे। हमने जाना नाड़ोवाल और नाड़ोवाल की गाड़ी सुबह मिलनी है, इस वक्त नहीं मिलनी और हम बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। गाड़ी मिस हो गई। अभी इधर साथ में पनाहगाह है, उधर गए तो पता चला कि वो तो बंद है कुछ दिन से। पहले मुसाफिर को बहुत अच्छा मतलब तामन मिलता था, गया हूँ ID कार्ड उनको चेक करवाया, वो कहते हैं जी पनाहगाह जो है वो बंद है। महकमा समाजी बहबूद का कहना है कि शहर में मौजूद दीगर 5 पनाहगाहों से काम चल रहा है और वहाँ सहूलतें भी बढ़ा दी गई हैं, इसलिए 6 को बंद कर दिया गया है। जो हमारी बाकी शेल्टर होम थे उनकी कैपेसिटी ज़रा कम थी, अब हमने बाकी शेल्टर होम की कैपेसिटी बढ़ा दी हुई है और ADP स्कीम थी जो रेंटेड वाली थी ना, तो अब वही मुसाफिर जो है ना दूसरी बिल्डिंग में दूसरे मुसाफिर खानों में शिफ्ट हो गए। दूसरे इलाकों से आए मेहनत कशों और दीगर अफराद का कहना है कि पनाहगाहें बंद होने के बाद इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि ये पनाहगाहें महज एक छत नहीं बल्कि आर्जी सहारा थी, जिनके बंद होने से कई मुस्तहिक अफराद मौसम की सख्तियों में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तुर्की के नायब सदर जौदत यलमास से मुलाकात की है। गुज़िश्ता रोज़ अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकात में
वज़ीर आला पंजाब ने कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने पर शुक्रिया अदा किया। नायब सदर जौदत यलमाज ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। मरीम नवाज़ ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान दो भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्की के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत दी। पाकिस्तान खामोशी से दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल दरामद करने वाला मुल्क बन गया है। ये जाहिर करता है कि साफ तवानाई अब सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं रही बल्कि एक ताकतवर माशी हल भी बन चुकी है। ये बात बरतानवी तवानाई थिंक टैंक एम्बर की आलमी रिपोर्ट में सामने आई है। तफसीलात बता रही हैं मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ना कोई बड़ी कानून साजी हुई, ना आलमी सरमायाकारी की यलगार और ना ही वजीर आजम ने सब्ज इनकलाब का ऐलान किया। इसके बावजूद 2024 के आखिर तक पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक से ज्यादा सोलर पैनल्स दरामद किए। पाकिस्तान ने सिर्फ 2024 में ही 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए, जिससे वो दुनिया की सफ़े अव्वल की सोलर मार्केट्स में शामिल हो गया। ये इजाफा 2023 की निस्बत दुगना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सोलर दरामदात की ये वुसअत खास तौर पर इसलिए हैरानकुन है क्योंकि ये किसी कौमी प्रोग्राम या बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत नहीं हुई, बल्कि सार्फिन की जाती कोशिशों से हुई है। ज्यादातर मांग घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबारों और तिजारती इदारों की तरफ से हुई है जो महंगी और गैर यकीनी सरकारी बिजली के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई हासिल करना चाहते हैं। माहिरीन के मुताबिक सोलर पर मुंतकली उन लोगों और कारोबारों की बका की कोशिश है जो गैर मौसर मनसूबाबंदी और गैर यकीनी फराहमी के बाइस कौमी ग्रिड से बाहर होते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में तवानाई की सोच में एक बुनियादी तब्दीली की अलामत है। सिर्फ माली साल 2024 में ही पाकिस्तान की सोलर पैनल्स की दरामदात मुल्क भर में बिजली की कुल तलब का तकरीबन निस्फ बनती है। माहिरीन का कहना है कि अब कौमी ग्रिड को अपनी अहमियत बरकरार रखने के लिए खुद को ढालना पड़ेगा क्योंकि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तेज रफ्तार तब्दीली के साथ कदम नहीं मिला पा रहा। इस मुंतकली को पायदार और मुनज़्ज़म बनाने के लिए निज़ाम की अपडेटेड मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। रिपोर्ट के मुताबिक सनती माहिरीन का कहना है कि अगरचे रेगुलेटर्स ने नेट मीटरिंग की इजाज़त दी है और दरामदात पर कुछ नरमी भी की है, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी ग्रिड से मुंसलिक सोलर पैदावार अब भी बहुत कम है, जो जाहिर करती है कि ज़्यादातर नई तनसीबात ग्रिड से बाहर काम कर रही हैं और कौमी बिजली के आदाद व शुमार में शामिल नहीं हो रही। पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मयाद स्टंट के इस्तेमाल की खबर पुरानी है। इस वाक़े के तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा चुकी है। अब PIC में गारंटी वाले स्टंट इस्तेमाल किए जाते हैं। गज़ा में जारी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन और MWM के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। कराची की नुमाइश चुरंगी पर होने वाले मुज़ाहरे से फ़लस्तीन फाउंडेशन के नुमाइंदों और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने खिताब किया। एहतजाजी मुज़ाहरे में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी फ़लस्तीनी परचमों के साथ शरीक हुए और इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन का आगाज़ इस्लामाबाद में हो गया है। दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों के लिए लोक विरसे में शानदार कल्चरल फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शिराज गर्देसी। जी बिल्कुल, 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का आगाज़ आज से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा है। दुनिया भर से बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। शहर इक़्तिदार में खूबसूरत गहमा गहमी का मंजर देखने को मिल रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हदायत पर तमाम ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोक विरसा में, जहाँ ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके एजाज़ में एक शानदार कल्चरल फूड फेस्टिवल और रवायती लोक मौसीकी का यहाँ पे खुसूसी एहतमाम भी किया गया है। कन्वेंशन का जो बाकायदा इफ्तिताई सेशन है वो 14 अप्रैल को मुनक्कद होगा, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर चौधरी सालक, चेयरमैन सेनेट जो हैं और काबीना के अरकान और अरकान पार्लियामेंट उसमें शिरकत करेंगे। जी, दरियाए सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी रैलियां निकाली गई। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ खैरपुर में प्रेस क्लब रानीपुर तक पैदल मार्च किया गया। रैली की क़यादत दरगाह सच्चल सरमस्त के सज्जादा नशीन मियाँ अब्दुल हक फारूकी ने की। सूबोदेरों में आबादगारों ने एहतजाज किया। मीरपुर खास में सिंध यूनाइटेड पार्टी ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। टंडो बागों में सिंधियानी तहरीक, अवामी तहरीक, शागिर्द तहरीक के कारकुनों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। सजावल और ठट्टा में कौम परस्त जमातों ने मुजाहरा किया।
दादू में ताजिर इत्तेहाद, जामशोरों में अबड़ा बरादरी, टंडो मोहम्मद खान में कौम परस्त जमात और नौशेरो फिरोज में भी कौम परस्त जमातों के कारकुनों ने एहतजाज किया।